Father, I just praise you for this morning that you've given us all, that we might just be able to worship you, to understand all that you are doing in our lives through your word, Father, and just to meditate on all that you continue to do, Father. I pray that the words that I speak, Father, I know that there is a language barrier. I just pray, Father, that I know that you are greater than any barrier that has been put up, Father. So I pray that your Spirit might continue to rest on this place, Father, that my words might be understandable to all, Father, and I just pray that your name might be glorified at the end of the day. I ask all this and more in Jesus' name I pray. Amen. Amen. So first and foremost, I'd like to thank our respected ushers for giving me this opportunity to speak. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And I'd also like to thank God. So the portion that we will be looking at today is our gospel portion from Matthew 24, verses 42 to 51. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೇದ ಭಾಗವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. So could somebody read it for me now if you could? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯ. So the question that I ask you all today is, if you knew Jesus was coming back tomorrow, what would you be doing today? ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? So for a lot of us, we would be doing something completely different than what we'd be doing right now. We probably wouldn't be in church. We'd be going out and telling the world that Jesus is coming back. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವೇನಿಲ್ಲ. So the question I ask you is, should it be different if we know that Jesus is coming back tomorrow versus what we're actually doing today? ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಬರುವುದಾಗಿ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯವಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. In our day-to-day lives, we shouldn't feel the need to forcefully speak about the love of God. It should be something that comes naturally, but it's not always that easy, is it? ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಇರುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಖಚಿತ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಆಶಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. Jesus talks about this when he's talking to the Samaritan woman at the well, how when you drink from the living waters will spring from you. And is living water flowing through us? Are we preaching the gospel to its full extent? ಸಮಾರ್ಯದ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾರ್ಯದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. Are words of life flowing from our hearts, and is love coming from our lives? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವದ ಹೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. So when you reflect on your life right now, in light of what I'm talking about right now, would you be able to say that your life is pointing to Christ? ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಖಚಿತತೆ ನಮಗಿರುತ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿರಬೇಕು. Would others be able to say that your life is pointing to Christ? ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ? Or would they point at your own
goodness. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯತನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆಯೋ? See, this is something that came to attention in my own life. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. One day I was standing outside of a restaurant with some friends in this long line. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. And we were waiting in this line, and there were two people that were walking down, about to enter the line. ನಾವಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. And these people were people I recognized from my high school days. High school. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಇಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. I actually have known them for over 8 years. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಓದಿದವನಾಗಿದ್ದೆ. And it's always nice to see a familiar friend after a long time. ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ತಿಳಿಸಿರುವ 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು. So when we got to when we recognized each other, we got to talking, and my the friends that I was with, and my old friends, they started talking about me. ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದರು. They started talking about how nice of a person I was throughout the time that I knew them. How in all the people that they met throughout high school, I was one of the nicest people. ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದನು ಇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. But and they were just showering good things about me, and honestly, you know, it was nice to hear. But ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. But I didn't feel good about the things that they were saying, even though they were nice things. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಆನಂದಕರವಾಗಿ ಅದು ತೋರಲಿಲ್ಲ. Because at the end of the day, they don't remember the fact that I was a Christian. They remember the fact that I was a good person and the good things that I did for them. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಂದು ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೋರಿತು. See, if I was clear about why I acted the way I acted. ನಾನು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. And attributed my good deeds to Christ and the way I went about life to Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Then maybe I wouldn't feel so bad in that moment about who my goodness was pointing to. ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. See, in the parable of the wedding feast, we see how the king invited a bunch of people to the wedding. ಮದುವೆಯ ಔತಣಕ್ಕೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡಂತ ಆ ಸಾಮ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. See, the king invited a bunch of different people, but the people that he invited initially, they didn't come. ಯೇಸು ಆ ಯಜಮಾನನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. So he invited everyone else from the streets or anyone that he could see. ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. And when the feast was about to start, there was one person that stood out there. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಯಜಮಾನನು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
and it was the person that was not wearing any wedding garments. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿದವರ ಹಾಗೆ ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದ. See, the question I ask is, the significance of this person, they clothe themselves in their own righteousness. ಈ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದನು. Rather than the clothes that the king gave them or told them to wear. ಆದರೆ ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಈ ಔತಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are not that different from, or I was not that different from this person that was not wearing wedding garments. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರಾಜನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದವನಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಆಶೆಯಾಗಿತ್ತು. In this moment, my own righteousness was what others saw. ಯೇಸು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮುಖಮುದ್ರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. So in the times that after you leave this place, I ask you to think about each and every interaction that you have with each and every person that you talk to. ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Something that I realized on this mission trip was, language is very difficult in various capacities, right? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Words don't always translate the way that we want them to. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. Yes, the other day, Achin had said, we went to the ashram, and Achin had called the people that were living there inmates. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೇವಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸೇವಾ ಮಂದಿರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಚ್ಚನವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. And when I heard that, I was thinking, wow, these people aren't prisoners, they're friends or residents here. So it was just interesting. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But I know he didn't mean like that. ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭಾಷೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತವೆ. Even in the time that we got to spend with the kids that this church is helping, some things we have to be a little bit more intentional about with the words that we were using. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. See, we don't have a lot of time on this earth, even though it feels like tomorrow is promised. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಖಚಿತತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So in the time that we have, in the words that we use, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಗಳು, ಮಾತುಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Will the love of Christ be felt, be understood in those few moments that we have with each other? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So my challenge to you, church, is when you leave the four walls of this building right here. ಈ
ಈ ಕಟ್ಟಡದ 4 ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Take the time in order to truly get to know and love the person that you're sitting next to on the bus. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಹ ಕರುಣೆಯ ಆತ್ಮಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. In class. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. In work. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. If you see some stranger on the street. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿರಬೇಕು. Share Christ's love. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. Jesus said that his people will be known by the way that they love. And who that love is pointing to is Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. To the people of this church, do the people outside of this church know the people here by their love? ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವರು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಜೀವನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. I hope this isn't condemning in any way. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೋರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತೋರ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋಣ. But that's really all I have to say. Thank you very much. ನಾವು ಈ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಶ್ವಿನ್, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.